जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज अभिनव कार्यक्रम शांतिर सन्धान को स्वागत। ए शांतिर सन्धान कार्यक्रम रे आज आम ग्रहण में अतिथि भाव उपस्थित अच्छा श्री नृसिंह प्रसाद त्रिपाठी महोदय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जड़े परम अनुगत जहाँ ठारू आमे श्रवण करुले दयाभाव विषय रे जो दयाभाव आत्मकेन्द्रिक सी आज तापर विशद आलोचना करने आम ग्रहण उपस्थित अच्छा स्वागत करुछि दादा। आज आपण आम ग्रहण उपस्थित अच्छा मु आपन गोटे प्रश्न पचारि जहाँ आपण आलोचना करुले दयाभाव विषय जहाँ आत्मकेन्द्रिक भाव में प्रतिष्ठित थिला तो आज आम साधारण भाव में देखुचु जे आज आम से आत्मकेन्द्रिक घोर अभाव आम परिलक्षित करुँ कारण कौन आपण तो कहले जे मो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र अनुगत एवं तांकर दर्शन रे मु संपूर्ण भाव में विश्वास रखे तांकर जो मानवीय दर्शन तो तांकर दर्शन होची जे धर्मर संज्ञा से ये प्रकार कले जे आम निजे बंचिबा एवं अन्य को बंचिबा सुजोग दवा ताको सहायता कर तो सी कहले जे मनीष निजर टंका पर जेते पारुच मनीष धर এইটা হচ্ছে এইটা জীবনর দর্শন হওয়া উচিত যে আমি মଣିষ হচ্ছে আমার নিজর এবং টঙ্কা হচ্ছে পর টঙ্কা হচ্ছে গোটে মাধ্যম বর্তমান ওল্টা হয়ে বর্তমান টঙ্কা নিজর মଣିষ পর বুঝিপার যেতে পারুছ টঙ্কাদার सब उल्टा होगा तेणु ता द्वारा कौन है जे मु सब चाहिए जे मु केमती मोर स्वार्थ साधन कर पकेबी कौन सी उपाय एवं मु बर्तमान टंका पछरे पागल हो गली बर्तमान ये पीढ़ी एवं समस्ते आपण देखिए जे ये टंका पछरे इतने पागल हो जाती जे ये माध्यम होगी रही ये एक लक्ष्य पलटिगला सब विभ्राट से आरंभ होगा तेणु टंका तेणु तेणु मनीष जो निजर ना टंका निजर मनीष पर है ताहले दया भाव आसो कौटू तेणु मनीष जेकोसी उपाय निजक प्रतिष्ठित करने को चाहिला टंका जेकोसी उपाय हो ताकू रोजगार हो बा अन्य उपाय हो टंका को जेते भाव में ता पाखक आसो से आनंदित होबाकू तार मन है एवं से एते टंका गुड़ा नहीं कौन करवा ता भी जानी पारला नहीं से टंका को दिने मध्य सी भल भाव में ताकू नियोजित कला नहीं एवं शेष दुख पाइला नाना रोग रे आक्रांत है एवं तार जीवन विध्वस्त है। तो मूल कथा होची जे एटा एटा ठाकुरंकर एटा गोटे बेसिक कथा जे तुम्हें माध्यम को केतबेले लक्ष्य कर ना आम व्यवस्था आमर तो टंका दरकार टंका बिना तो आम चली पारानी किंतु जी टंका रोजगार करवा कथा से टंका रोजगार कर एक नंबर द्वितीय कथा जी टंका रोजगार करुच तार उपयुक्त नियोजन कर यदि उपयुक्त नियोजन नहेला ताहले से टंका गुड़ा रोजगार करके किसी विशेष लाभ भी है नहीं एवं से टंका जहाँ तमें तुमको तुमको तमें भावुच साहाय्यकारी से टंका प्रकृत में तुम शत्रु होकर बाहर नाना प्रकार मानसिक अशांति देव ही देव नहीं दादा आप जहाँ कहले जे आमर जी आवश्यक आम से रोजगार करवा ताहले आम भितर से दया भावटा संरक्षित होकर रही पार कि बहुत क्षेत्र देखा जाए कि आम जी रोजगार करवा जी आम वांटिंग रहे आम फुलफिलमेंट करूँ फल आम आम भीतर एक प्रतिहिंसा परायण मनोवृत्ति जागे बा एक जिद जागे जे आम कि भाव में सत असत आम ये कर माने आहरण कर से दयाटा संरक्षित रही कथा होची जे साधारण मनुष्य एते किसी बुझेनि साधारण मनुष्य चाहिए सी भल भाव में केमती बंची जाऊ तार घरे खंडे रहू
ସେ ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ଖାଉ ପିଉ ବଞ୍ଚୁ, ତାର ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତାର ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କେମିତି ଖବର ନିଆଯାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏଥିଲାଗି ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶକୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେଉଁଗୁଡ଼ା ନିରର୍ଥକ, କେଉଁଗୁଡ଼ା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବାର କଥା। ଆମକୁ ଜୀବନଟା ଦିଆଯାଇଛି ଉପଭୋଗ କରିବା ଲାଗି। ଆମକୁ ଜୀବନଟାକୁ ଦିଆଯାଏନି ତୁମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କର, ଆମକୁ ଜୀବନ ଦିଆଯାଏ ତୁମେ ସୁଖ ଭୋଗ କର, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଆମେମାନେ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଯେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମାଲିକ, ସେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କଥା ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଥାଉ। ତ ଆମେ ତ ଏଇ ସାରା ଜଗତର ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା କେମିତି? ତ ଜଣେ କିଏ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯିଏ ସଂଯୁକ୍ତ, ଯିଏ ଆମକୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯାଇପାରିକିରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ କରିପାରିବେ, ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ 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 ହ୍ରାସ ହେବ। ଦାଦା, ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କିଛି ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ଭଗବାନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପନ୍ଥାକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ବୁଝିବ କେମିତି? ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଦର୍ଶକୁ ବୁଝିବାଟା ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟ କଥା ନୁହେଁ। ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ବିଧିରେ ଆମକୁ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ବିଧି କଲେ ଆମେ ସୁଖ ପାଉଛେ କି ଦୁଃଖ ପାଉଛେ ଏଇଟା ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଜାଣିପାରିବା। ମାସେ 2 ମାସ 5 ମାସ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ଚଳେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ବେଶୀ ଭାଗରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ, ଆମର ଦୁଃଖ କିଛି ଲାଘବ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଭିତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ମନ ହିଁ ହେଲା ସର୍ବସ୍ୱ। ଆପଣ ଦୟାଭାବ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ସଦ୍ଗୁଣ କୁହନ୍ତୁ, ଦୟାର ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଲା ସହ ଅନୁଭୂତି, ସହାନୁଭୂତି। ଏ ଯେଉଁ ସହ ଅନୁଭୂତି ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ 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 ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ସେତେ ସେତେ ଆମର ମନ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ମନର ବିସ୍ତାର ହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, ଯାହା ହେଉଛି ଦୟାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ମନ ଯାହାର ସଂକୁଚିତ ସେ କେବେ ହେଲେ ଦୟାଶୀଳ ହେଇପାରିବନି ଏବଂ ଏ ସଂକୁଚିତ ମନକୁ ବିସ୍ତାର ଆଡ଼କୁ ନେବା ଲାଗି କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରେ ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ସମାଜର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମ ବାପ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହଁ ସେମାନେ ଆମର ସମାଜ ଲାଗି ଏହିସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସହାନୁଭୂତିରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଥା ଧୀରେ 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 ଆସିବ। ଯେ ସମସ୍ତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜୀବନରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ। ଜୀବନ ତ ଆମେ ତ ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଲେ, ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେବା ସହିତ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ବି ରଖିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାରୁ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛେ ଏବଂ ଏତେ କଥା କହୁଛେ। ତ ଶେଷରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି କୁହନ୍ତୁ, ପରମ ପୁରୁଷ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ କ'ଣ ଦେଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଆସିବ ଯେ ଦାନ ଆସିବ।
ଏଥିଲାଗି କୁହାଯାଇଛି, ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଦାନମ ଏବଂ କଳିଯୁଗେ। ଦାନ ଏବଂ କଳି। କଳିଯୁଗେ ତ ଏ ଦାନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତ ଦାନଟା କେବଳ ଅର୍ଥଦାନ ବା ଅନ୍ନଦାନ ବା ଏ କଥା ଦାନ ନୁହଁ, ବାକ୍ୟ ଦାନ ବି ହେଇପାରେ। ସହାନୁଭୂତିର ଅନ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ ବି ହେଇପାରେ। ନାନା ପ୍ରକାରର ଦାନ। ଦାନ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଦବାର ଭାବ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ଆଜି ନିହାତି ଭାବରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯାଉଛେ କାହିଁକି ନା ଆମେ କେବଳ ନେବା ଲାଗି ଆମର ପ୍ରୟାସ, ଦେବା ଲାଗି ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ, ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, ଏକଥା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କୁହାଯାଉଛି, ର ଅଧିକାରୀ 90%, 90% ଆମର ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି 10% ଲୋକ। ଆଉ 90%, 90% ଲୋକ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାକି ଯେଉଁ 10% ରହିଲା ସେଇଆକୁ ଭୋଗ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଈର୍ଷା ଭାବ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ତ ଈର୍ଷା ଭାବ ଏଇଥିଲାଗି ଆସୁଛି ଯେ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ପଇସାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ପଇସା ଉଡ଼ଉଛ, ଅଥଚ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶାସନର କଥା। ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନମ ଏବଂ କଳିଯୁଗେ। ତ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଅନ୍ୟକୁ ଦେବାକୁ ଶିଖିବା ଏବଂ ସେଇ ଶିଖିବାଟା ଯେମିତି ପିଲାଦିନରୁ ଜାରି ରୁହେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପିଲାଦିନରୁ ଯେଉଁ ଦେବାଟା ଶିଖିବା ଜାରି ରହିବ, ତା ନିଶ୍ଚିତ ତା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ତା'ର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଯଦି ପିତାମାତା ଦେଉଥିବେ, ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ଦେଖି ସେ ତାହା ହିଁ ଶିଖିବ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଆଜି ସମାଜରେ ତାହା ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପିଲା ସେଇଟା ଆହରଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାର ସାର୍ କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ପିତାମାତା ତା କରୁନାହାନ୍ତି ନା ପିଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଣସି ଗୁଣ ରହିଛି ବା ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ତାକୁ ତା କରେଇ ଦେଉନାହିଁ? ଆମେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ ଯେ ଇଏ ଜୀବନଟା ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ କି ଜୀବନଟା ଶେଷ ବି ନୁହେଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଏ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ, ୟା ପରେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆମର ମାନସିକତା ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆମ ଭିତରେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟ ଏ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଚାଲି ଆସିବ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି ଯେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ରହିବ ଏବଂ ଯାହା ଆମର ସୁଗୁଣ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରିବା ଯଦି ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା। ତାହେଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ, କାରଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଛାପ ଆମ ପାଖରେ ରହିକରି ଆସିଛି, ସେ ଛାପକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପେନସିଲରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହେଇଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ କଲମରେ ଲେଖିଲେ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ତା ଉପରେ ଯେମିତି ଗାର ଉପରେ ଗାର ପକାଇଲେ ସେ ଯେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ, ସେଇ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଧରିକିରି ଆସିଛେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ କଳା ମାରିଲେ, କଳା ପେନସିଲରେ ତାକୁ କଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଛାପ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ କଳା ପେନସିଲରେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମରାଗଲା, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ଆମେ এই ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ବିରତି ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଜାରି ରଖିବା।